Hare Krishna, Prabhu, I am done. Hare Krishna. ஆரம்பிக்கலாம். Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajanaranjana Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Sankirtana ki jai Hare Krishna Mahamantra ki jai Prabhupada ki jai Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadadi Sapadamika Vandeham Shri Guru Shri Udapatakamanam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunathānvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Kṛṣṇa Chaitanya Devam Shri Radha Kṛṣṇa Padam Sagana Radhita Shri Vishakānvitam Scha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम् अमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय जगताक स्वामी आचार्य पदान्ताय गौर कथा दामोदाय नगर कलावताय हरे कृष्ण प्रभु நீங்க கொஞ்சம் லைட் பின்னாடி ஜாஸ்தி இருக்கு உங்க ஃபேஸ் டார்க்கா தெரியுது ஓகே கொஞ்சம் நீங்க அப்ப கரெக்ட்டா வச்சிருந்தீங்க கொஞ்சம் இப்போ ஓகே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இல்ல இவங்க நோ செக் கரெக்ட்டா இருக்கு அது கரெக்ட்டா ஓகே thank you so with the mercy of Guru and Krishna and Vaishnavas we will be going through the Bhagavad Gita chapter 9 verse number 19. Hare Krishna. பகவான் கிருஷ்ணருடைய மற்றும் குரு மற்றும் மற்ற வைஷ்ணவர்களின் கருணையால் நாம் இந்த 9வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையின் 19வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம். So in this chapter as we see it is Raja Vidya Raja Guhyam and it is explained this is the king of knowledge and it is the topmost secret.
இந்த அத்தியாயத்தில் தொடக்கத்திலேயே இது ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் என்பதை விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிக ரகசியமான அறிவு என்பது பகவான் சொல்கிறார். So the first 3 shlokas completely talks about how to listen. முதல் 3 ஸ்லோகங்களில் பகவான் எவ்வாறு இதை கேட்பது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So as we see that, who are all qualified to listen to that person? இதை கேட்பதற்கு யாருக்கெல்லாம் தகுதி உள்ளது என்பதையும் விளக்குகிறார். Further he says who are all unqualified also. அதே நேரத்தில் இதற்கு தகுதியற்றவர்கள் யார் என்பதையும் அதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. The very first itself he says, you are very dear to me, I am revealing this to you. So Arjuna. ஆரம்பத்திலே அர்ஜுனரிடம் பகவான் சொல்கிறார், நீ எனக்கு மிக பிரியமானவன் என்பதால் இந்த ரகசியமான அறிவை நான் உனக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Further there are up to 10 shlokas from 4th to 10th. It describes about the Lord's various energies. 4வது ஸ்லோகம் தொடக்கி 10வது ஸ்லோகம் வரை பகவான் தன்னுடைய விதவிதமான சக்திகளை பற்றி விளக்குகிறார். Again from 11 to 25, the third portion, it talks about where all he is present. 11வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 25வது ஸ்லோகம் வரை பகவான் எங்கெல்லாம் பரவியுள்ளார் என்பதை அவர் விவரமாக விளக்குகிறார். And he confirms he is the supreme controller. இதில் என்ன உறுதி ஆகியது என்றால் அவரே பரம எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதை அவர் தெளிவாக இதில் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். 26 to 34, it talks about how to one should devote their life in the service of Kṛṣṇa. 26வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 34வது ஸ்லோகம் வரை பகவானின் சேவையில் நாம் எவ்வாறு நம் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை பகவான் மிக தெளிவாக சொல்கிறார். So that means the devotion service is very well explained the last 7 shlokas. கடைசி 7 ஸ்லோகங்களில் நாம் பக்தி தொண்டை மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So this way we take as 4 parts of this chapter. இந்த அத்தியாயத்தை ஆகவே நாம் 4 பாகங்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். So let us move on to today's shloka. tapāmy aham varṣaṁ nigṛhṇāmy utsṛjāmi ca amṛtam caiva mṛtyuṣ sadasac cāham Arjuna tapāmy aham varṣaṁ nigṛhṇāmy utsṛjāmi ca amṛtam caiva mṛtyuṣ sadasac cāham Arjuna. Mataji's and Prabhuji's, you can read one each so that we can move on to the word by word. tapāmy aham varṣaṁ nigṛhṇāmy utsṛjāmi ca amṛtam caiva mṛtyuṣ sadac cāham Arjuna. Prabhu's tapāmi aham varṣaṁ nigṛhṇāmi utsṛjāmi ca amṛtam caiva mṛtyuṣ asac cāham Arjuna. Let's move on to the word by word what the Lord says. Tapāmi, give heed, aham I, varṣam rain, nigṛhṇāmi withhold, utsṛjāmi send forth, cha and amṛtam immortality, cha and ever certainly, mṛtyuḥ death, cha and sat spirit, asat matter, cha and aham I, Arjuna, O Arjuna. So we can understand the Lord, he talks about himself. How many ahams are coming? That is the evidence. So in all these things, he is there and he is the controller. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் தன்னை பற்றி பேசுகிறார் என்பதை அகம் என்கிற வார்த்தை எத்தனை முறை வருகிறது என்று பார்த்தால் நாம் அவருடைய பல விபூதிகளை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். In the previous verse, he was talking about Gatir Parta Prabhu Sakshi. That's also, we can understand, he is the complete controller of everything.
இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்திலும் பகவான் விளக்கியதில் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம். And he is the ultimate goal also. அவரே பரம இலக்கு என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Let's move on to the translation. Translation purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. Mataji, can read the translation Tamil, please. Yes, Prabhu. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. Purport. Kṛṣṇa, by his different energies, diffuses heat and light through the agency of electricity and the sun. During the summer season, it's Kṛṣṇa who checks rain from falling from the sky. And then during the rainy season, he gives unceasing torrents of rain. The energy which sustains us by prolonging the duration of our life is Kṛṣṇa. And Kṛṣṇa meets us at the end of the death, and at the end as death. By analyzing all these different energies of Kṛṣṇa, one can ascertain that for Kṛṣṇa there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit in the advanced stage of Kṛṣṇa consciousness. One therefore makes no such distinctions. He sees only Kṛṣṇa in everything. Since Kṛṣṇa is both matter and spirit, the gigantic universal form comprising of all the material manifestations is also Kṛṣṇa. And his pastimes in Vrindavana as two-handed Shyamasundara playing on a flute are those of the Supreme Personality of Godhead. Mataji, would like to read the purport or shall I go ahead? As you please, Prabhu, you would like me to read? Please. Thank you, Prabhu. பொருளுரை. கிருஷ்ணர் தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் மின்சாரம் மற்றும் சூரியனை கொண்டு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் பரவ செய்கிறார். கோடை காலத்தில் வானிலிருந்து வரும் மழை பொழிவை நிறுத்துவது கிருஷ்ணரே. மேலும் மழை காலத்தில் தொடர் மழையை பொழிய செய்வதும் அவரே. நமது ஆயுளை நீட்டித்து நம்மை பாதுகாக்கும் சக்தியும் கிருஷ்ணரே. வாழ்வின் இறுதியில் நம்மை மரணமாக சந்திப்பவரும் அவரே. கிருஷ்ணருடைய இத்தகு பல்வேறு சக்திகளை ஆய்வதிலிருந்து கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் ஜடத்திற்கும் சேதனத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை அறியலாம். வேறு விதமாக சொன்னால் ஜடமும் சேதனமும் அவரே. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைந்தவன் இத்தகு வேறுபாடுகளை காண்பதில்லை. அவன் எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே காண்கிறான். கிருஷ்ணரே ஜடமும் சேதனமும் என்பதால் எல்லா ஜட படைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபமும் கிருஷ்ணரே. அதே பரமபுருஷ பகவான் பிருந்தாவனத்தில் இரு கரங்களுடன் சியாமசுந்தர ரூபத்தில் புல்லாங்குழலை ஊதியபடி லீலைகள் புரிந்து வருகிறார். Thank you. Hare Krishna. Now let's try to understand the wonderful purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Kṛṣṇa, by his different energies, diffuses heat and light through the agency of electricity and the sun. So the Shastras always explains, and Srila Prabhupada always quotes this. Parāsya Shakti Vividaiva Śrūyate. இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது பொருளுரையில், கிருஷ்ணர் தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் மின்சாரம் மற்றும் சூரியனை கொண்டு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் பரவ செய்கிறார் என்று. பிரபுபாதர் இதை அடிக்கடி ஒரு மேற்கோள் காட்டுவார், பராஸ்ய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயத்தே என்று. So that means the Lord has got unlimited energies. பகவானுக்கு எல்லையற்ற சக்திகள் உள்ளன என்பதை இது எடுத்து காட்டுகிறது. So when we talk about electricity, sun, one can understand again the Lord does it with an agent, not directly. அவர் மின்சாரம் மற்றும் சூரியன் என்பதை பற்றி பேசும்பொழுது பகவான் இதை நேரடியாக செய்வதில்லை, அவர் தன்னுடைய பிரதிநிதிகள் மூலம் இதை செய்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So as explained in this purport, Prabhupada says that during summer one cannot see rain at all because who is holding it? Kṛṣṇa is holding it.
அதெல்லாம் இந்த பொருளுரையில் நாம் பார்க்கிறோம். கோடை காலத்தில் மழை நாம் அநேகமாக நாம் பார்ப்பதே இல்லை. ஏனென்றால் இதை பகவான் கிருஷ்ணர் அதை தடுக்கிறார், அதை தடுத்து நிறுத்துகிறார். Similarly, during rainy season, you cannot see the sun at all because it's always cloudy all over. அதே போல மழை காலத்தில் நாம் சூரியனை பார்க்கவே அரிதாகிவிடும். ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே வானம் மேகமூட்டமாகவே காணப்படும். So tapa means that heat. So he is always giving the heat and he is always giving the rain. So tapa என்றால் வெப்பம். So பகவானே எப்பொழுதும் வெப்பமும் கொடுக்கிறார், அதே நேரம் மழையும் அவரே அளிக்கிறார். So according to us, there are 6 different seasons for one calendar year. நம்முடைய நாட்காட்டியில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் 6 பருவங்கள் உள்ளன என்று நாம் அறிகிறோம். So after that, here he talks about only 2. What is that? One is summer, another is rainy season. ஆனால் இங்கு அவர் 2 பருவங்கள் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார். ஒன்று கோடை காலம், இன்னொன்று மழை காலம். So when he starts giving rain, it's profusely comes out. அவர் மழை பொழிய தொடங்கும் பொழுது அது மிக அதிகமான மழையாக அவர் அளிக்கிறார். But we can get so many interesting leelas related to heat as well as rain. When we talk about the heat, I will explain one leela in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. நாம் வெப்பம் மற்றும் மழை பற்றி பேசும்பொழுது இதன் தொடர்பாக பல லீலைகள் உள்ளன. நான் முதலில் வெப்பம் தொடர்பான ஒரு லீலையை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நான் கூற விரும்புகிறேன். He is the controller of the heat as well as the sun. பகவானே வெப்பம் மற்றும் சூரியன் இரண்டையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். One time, what happened? The forest in Vrindavan, lots of fire started, and it is devastating so many cows. This, that, even the gopas were also completely affected or destroyed. ஒரு சமயம் விருந்தாவனத்தில் வெப்பம் காரணத்தால் எல்லா வனங்களும் பற்றி எரிய ஆரம்பித்தன. அந்த வெப்பத்தை தாங்காமல் மிருகங்கள், பசுக்கள் மிகவும் அவதிப்பட்டன. அதே போல கோபர்களும் அதனால் மிகவும் சிரமப்பட்டனர். So when we see that, the Lord knows very well somebody asura is trying to play around. பகவான் கிருஷ்ணர் நன்கு அறிவார் இது ஏதோ ஒரு அசுரனின் வேலைதான் என்று. So the Lord with ease completely swallowed the entire fire in one lot. பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த அத்தனை நெருப்பையும் தன்னுடைய வாய்க்குள் அடக்கி கொண்டார். So Balarama was not surprised, but all the gopas are surprised, and the Lord completely diffused the heat. பலராமருக்கு இதை கண்டு மிக ஆச்சரியப்படவில்லை. ஆனால் மற்ற கோபர்கள் எல்லாம் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், எப்படி இந்த வெப்பத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுள் அடக்கி கொண்டார் என்று. And what is interesting is those who are affected, those who are destroyed, they all got back their lives by the glance of the Lord. இதில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் இந்த வெப்பத்தினால் உயிரிழந்த அத்தனை உயிர்வாழிகளும் பகவானின் ஒரு பார்வையால் மீண்டும் உயிர் பெற்றார்கள். So that way he is the controller. ஆகவே வெப்பத்தில் அவர்தான் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So this is one story. Then when we come to the rains, sometimes the agents of the Lord, they feel they are the controller. இப்பொழுது நாம் மழையின் லீலையை பார்ப்போம். சில சமயம் பகவானின் பிரதிநிதிகள் அவர்களை கட்டுப்படுத்துபவர்கள் என்கிற ஒரு தப்பான எண்ணத்தில் அவர் இருக்கிறார்கள். So this leela is very famous, which we all know, that when Indra was trying to trouble or destroy the entire cowherd community, he started instructing the Samvartaka. இந்த லீலை நாம் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இந்திர தேவன் இந்த பிருந்தாவனத்தை அழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் சம்வர்த்தகா என்று தன்னுடைய சேவகரை கூப்பிட்டு அவரிடம் உத்தரவளித்தார். So the rain or the downpour was so heavy, and Indra thought, oh, he can completely teach a lesson to Nandagopa and others.
மழை மிகவும் தொடர் மழை மிகவும் கடுமையாக இருந்ததால் இந்திரதேவன் நினைத்தான் இந்த விருந்தாவனத்தை மூழ்கடித்து விடலாம் என்று. But the Lord protected the entire cowherd community and the entire Vrindavanas, Vrajavasis, with his lifting the Govardhan hill. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரோ கோவர்தன மலையை தூக்கி விருந்தாவனத்தின் அனைத்து கோபர்களையும் அனைத்து மக்களையும் அனைத்து பசுக்களையும் அனைத்து மிருகங்களையும் காப்பாற்றி விட்டார். So there we can understand, unfortunately, Indra was defeated in his motive. அதனால் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், இந்திரதேவன் தன்னுடைய அவருடைய செய்ய வேண்டிய எண்ணத்தை அவர் கைவிட வேண்டி வந்தது. So he learned very clearly Kṛṣṇa is the ultimate controller. இதில் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதை அவர் தெளிவாக புரிந்து கொண்டார். So let us move on to the next one. What is that? I am immortality and I am the death personified. அடுத்த அடுத்த எண்ணத்தை பார்ப்போம். அதில் பகவான் நானே அமிர்தம் நானே மரணம் என்று கூறுகிறார். Okay. So we can see the churning of the milk ocean and the nectar was taken out. Again, in each and every portion of the Leela, you can see the Lord expands in so many activities, and the churning of the ocean was done with the help of the Lord only. நாம் இந்த பார்க்கடலை கடையும் லீலையை பார்க்கும் பொழுது பகவான் பலவிதமாக தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டு அதை தேவர்களுக்கு அவர் எவ்வாறு உதவினார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So that's one aspect. In the purport, Prabhupada is explaining the energy which is sustained in a person is completely again by the mercy of the Lord. இந்த பொருளில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், நம் உடம்பிற்குள் இருக்கும் சக்தி கூட பகவான் கிருஷ்ணரே நமக்கு அளிக்கிறார் என்று. So that can be extended only by the mercy of the Lord. இது பகவான் கிருஷ்ணரின் அருளால் மட்டுமே நீட்டிக்கப்பட முடியும். So here it says prolonging the duration of life. இதில் இந்த பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வாழ்க்கையின் அளவை நீட்டிப்பதை பற்றி பேசுகிறார். So the Lord gives so many, we can see in our personal life and in the present circumstances also, many people again sometimes get a rebirth like that because their duration of life is extended by the mercy of the Lord. நாம் பார்க்கிறோம் பல ஜீவராசிகளுக்கு மறுபிறப்பு என்பது ஏற்படுகிறது. ஏனென்றால் பகவானின் கருணையால் அவர்கள் ஆயுள் நீட்டிக்கப்படுகிறது. Devotees understand very clearly it is the mercy of the Lord. One's life is extended by Kṛṣṇa only. பக்தர்கள் இதை நன்கு புரிந்து கொள்கிறார்கள், பகவானின் கருணையால் மட்டுமே நாம் ஆயுள் நீட்டிக்கப்பட்டு விட்டது என்று. But those who are not having faith in Kṛṣṇa, they believe the doctor has given him a rebirth like that. ஆனால் பகவானில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் மருத்துவரே அவர்களுடைய ஆயுளை நீட்டி விட்டிருக்கிறார் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். There is another set of people who do not believe Kṛṣṇa's supremacy. அதே போல கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை நம்பாதவர்களும் இன்னொரு பகுதியும் இருக்கிறார்கள். So what they do mṛtyuś homa. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. They perform mṛtyuś homa. அவர்கள் மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் என்பதை அவர்கள் செய்கிறார்கள். So that they believe only Lord Shiva is extending their life. அந்த ஹோமம் செய்வதன் மூலம் சிவபெருமான் அவர்கள் ஆயுளை நீட்டிக்கிறார் என்பதை அவர்கள் நம்புகிறார்கள். So but the bottom line, they do not understand only Kṛṣṇa is doing or sanctioning this extension of life. ஆனால் அடிப்படையான தத்துவம் பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த ஆயுளை நீட்டிப்பதோ அல்லது அதற்கு ஒரு அனுமதி கொடுக்கிறார் என்பதோ அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. So here Prabhupada makes it very clear, sustains us by prolonging the duration is Kṛṣṇa. இதில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் மிக தெளிவாக சொல்கிறார், நமது ஆயுளை நீட்டித்து நம்மை பாதுகாக்கும் சக்தியும் கிருஷ்ணரே என்பதை அவர் தெளிவாக நமக்கு புரிய வைக்கிறார். So that means he is the amṛtam, immortality. ஆதலால் அவரே அமிர்தம், அவரே
இறப்பில்லாத ஒரு நிலைமை என்று நித்தியம், அவரே நித்தியமானவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Okay, let's move on to the death personified. இப்பொழுது மரணம் என்பதை பகவான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். So in Bhagavad Gita, in two places, Kṛṣṇa says, "Kālaha kalayatāmaham." பகவத்கீதையில 2 இடங்களில் பகவான் காலத்தை பற்றி, தான் காலம் என்பதை பற்றி பேசுகிறார். Kālaha kalayatāmaham means I am the Kala and I am terminating one's life. இதில் அர்த்தம் என்னவென்றால் அவரே காலம், அதே போல அவர் வாழ்க்கையை முடிப்பவரும் அவரே என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். In another place he says "Kālosmi aham." இன்னொரு இடத்தில் பகவான் காலோ அஸ்மி அகம், நானே காலம் என்பதும் சொல்கிறார். So the time is also the Lord himself. ஆகவே காலம் என்பதும் பகவான் கிருஷ்ணரே. So this is further explained in the Srimad Bhagavatam 5th canto. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 5வது ஸ்கந்தத்தில் இது மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. So wherein one chapter is exclusively explained about the time. அதில் ஒரு முழு அத்தியாயத்திலும் காலத்தை பற்றி மிக விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So he is the Kala, he is always controlling the Kala Chakra. ஆதலால் அவரே காலம், அதே போல அந்த கால சக்கரத்தை கட்டுப்படுத்துபவரும் பகவான் கிருஷ்ணரே. For each and every living entity, the Lord comes in the form of death, but he is an agent. ஒரு ஜீவராசிக்கும் பகவான் மரணம் என்கிற ரூபத்தில் வருகிறார், ஆனால் அதற்கும் ஒரு பிரதிநிதி உள்ளார். So that is Yamaraja, who is working under the instructions of Kṛṣṇa. அவரே யமராஜர், அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் அறிவுறுத்தலின்படி செயல்படுகிறார். In that case also we can see the story of Ajamila. இது தொடர்பாக நாம் அஜாமிலரின் கதையை பார்க்கிறோம். So wherein Yamaraja sent his persons, but fortunately he was uttering the names of Kṛṣṇa, he was given a special mercy by the Lord. அஜாமிலரின் ஆத்மா மரண தருவாயில் தன்னுடைய சேவர்களை யமராஜர் அனுப்புகிறார். ஆனால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை சொன்னதன் மூலமாக அவருடைய கருணைக்கு பாத்திரமாகிறார். So we can understand very clearly Yamadharmaraj is instructing his subordinates, do not interfere in the Vishnu and Vishnu Duta's actions. யமராஜர் தன்னுடைய சேவகர்களுக்கு தெளிவாக கட்டளையிடுகிறார், விஷ்ணுவோ மகாவிஷ்ணுவோ இல்ல அவருடைய விஷ்ணு தூதர்களின் பணிகளில் நீங்கள் தலையிடாதீர்கள் என்று. So there is an interesting shloka in which it is explained. He is telling his subordinates, do not think I am the boss. There is one more boss for me. யமதூதர் தன்னுடைய சேவர்களிடம் சொல்லும் ஒரு விஷயம், ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், நான் கட்டுப்படுத்துபவன் என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள், எனக்கு மேல் ஒருவர் இருக்கிறார், அவரே எனக்கு தலைவர் என்று. So that is also again explaining us the Lord himself controls the death or the mṛtyuḥ. ஆதலால் இது நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோம், பகவானே மரணம் அல்லது மிருத்யுவை நேரடியாக அவரே கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So that's why it says amṛtaṁ caiva mṛtyuṃ ca. ஆதலால் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது amṛtaṁ caiva mṛtyuś ca. Okay, then further as we move into this, we can understand the next portion of the shloka. This is very, very important. This is elaborately explained in many of the Shastras and Srimad Bhagavatam as well as in Bhagavad Gita also. இதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கும் கருத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் இது மிக விவரமாக பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் மற்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களிலும் மிக விரிவாக இதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. The first word is sat. முதல் வார்த்தை இதில் சத் என்பது. Sat means spirit
which is the highest quality of the energy of the Lord. சத் என்பது சேதனம் என்பது பொருள். இது பகவானின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். Asat means matter, which is the lower grade energy of the Lord. அசத் என்பது ஜடம். இது ஒரு தாழ்ந்த நிலையை கூறுகிறது. So when we say that, Prabhupada explains both spirit and matter are in me. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதில் விளக்குகிறார், ஜடம் மற்றும் சேதனம் இரண்டுமே பகவான் கிருஷ்ணரில் உள்ளன என்பது. So it is very clear there is no distinction between the matter and spirit. ஜடத்திற்கும் சேதனத்திற்கும் சிறிதும் வித்தியாசம் இல்லை என்பதை இது நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. Because he is both, whether it is matter or spirit. பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்தும் உள்ளார் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஜடமும் அவரே சேதனமும் அவரே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So Kṛṣṇa himself is expanding into these two things. பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் அவர் விஸ்தரிக்கிறார். So they will be able to see, a pure devotee of the Lord, that both matter and spirit is Kṛṣṇa himself. ஒரு உண்மையான ஒரு தூய பக்தரால் தெளிவாக காண முடியும் பகவான் கிருஷ்ணரே ஜடம் மற்றும் சேதனம் இரண்டும் அவரேதான் என்பது. So that's why Prabhupada writes, the pure devotee of the Lord sees Kṛṣṇa in everything. ஆதலால் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் இங்கு விளக்குகிறார், கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைந்தவன் எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே காண்கிறான் என்பதை அவர் விளக்குகிறார். So this is also confirmed in the Bhagavad Gita again by the Lord himself. பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார். யோமாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந ப்ரணஷ்யாமி சச்சமேன ப்ரணஷ்யதி. இந்த ஸ்லோகம் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், அவர் கிருஷ்ணரை மட்டுமே காண்கிறான் என்பதை அவர் விளக்குகிறார். That means yomam pashyati means sees. Sarvatra means in everything. Yomam means me. So Kṛṣṇa is present in each and everything, whether it is matter or spirit. யோமாம் பஷ்யதி சர்வத்ரா என்றால் எல்லாவற்றிலுமே கிருஷ்ணர் அமைந்துள்ளார், எல்லாவற்றிலும் அவர் பரவி உள்ளார் என்பதை நாம் தெளிவாக ஒரு தூய பக்தனால் பார்க்க முடிகிறது. So tasyaham na pranashyami. So such a pure devotee, pranashyami means he surrendered to the Supreme Lord. தூய பக்தர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழுவதமாக சரணடைகிறார். The reason being he understands in full the Lord is everything. இதற்கு காரணம் என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்வதால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறார். For such a pure devotee, there is no difference whether he is in the Goloka or whether he is in the material world. அத்தகைய ஒரு தூய பக்தருக்கு அவர் கோலோகத்தில் இருந்தாலும் சரி, இந்த ஜடகுலத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர் எல்லாவற்றிலுமே கிருஷ்ணரை சார்ந்தே வாழ்கிறார். So he is able to remember the Lord in all circumstances. எந்த நிலையிலானாலும் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை முழுவதாக அவரால் நினைத்து கொண்டே இருக்க முடிகிறது. We have got a very good example in this regard, a story in the Ramayana. இதன் தொடர்பாக ராமாயணத்தில் ஒரு மிக அருமையான ஒரு லீலை உள்ளது. And as Lord Ramachandra completes all his leelas and pastimes, he is winding up and going back. பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் தன்னுடைய இந்த லீலைகளை முடித்துக் கொண்டு அவர் திரும்ப வைகுண்டத்துக்கு செல்ல தயாராக நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. So when he goes back, all the Ayodhya vasis are all ready to go with the Lord. அவர் திரும்பி செல்லும் பொழுது அயோத்தியா வாசிகள் அனைவருமே அவருடன் திரும்பி செல்ல தயாராகிறார்கள். Only one is left out who is not fully ready. ஒரே ஒருவர் தான் பாக்கி இருக்கிறார், அவர் முழுமையாக அவருடன் செல்ல தயாராக இல்லை. So Lord Ramachandra looks at him, are you willing to come? Are you ready? பகவான் ராமச்சந்திரரை அவரை பார்த்து, நீ வர தயாராக இருக்கியா, உனக்கு வர விருப்பமா என்று கேட்கிறார். So he smilingly telling to the Lord Ramachandra,
that I am ready to be here and I am always able to remember you under these circumstances. அவர் புன்னகைத்து கொண்டு சொல்கிறார், நான் இங்க இருக்கவும் எனக்கு இங்க இருக்கவும் நான் தயாராகி இருக்கிறேன். ஏனென்றால் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்னால் உங்களை நினைத்து கொண்டே இருக்க முடியும் என்று. So who is that? None other than Hanumanji. அவர் யார்? ஹனுமான் தவிர இது வேறு யாரும் இல்லை. So that's why when we glorify Hanuman, we chant this shloka. ஆதலால் தான் ஹனுமாரை நம்ம நினைவு கொள்ளும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் நினைவு கொள்கிறோம். So how we say that? Yatra yatra Raghunatha kirtanam tatra tatra kritamastha kanchalim bhashpavari paripurna lochanam marudim namata rakshasanchanam. So in this what I say? Yatra yatra Raghunatha kirtanam. Wherever Lord Ramachandra's leelas are narrated, tatra tatra kritamastha kanchalim, because Lord leelas are always very attentively with lots of interest and lots of joy. Who is listening? Tatra tatra kritamastha kanchalim means Hanuman is always present there and listening to the various wonderful pastimes of Lord Ramachandra. இந்த ஸ்லோகத்தை ஆஞ்சநேயரின் தொடர்பில் அடிக்கடி கூறுவார்கள். எங்கெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் லீலைகள் பேசப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அதை மிகவும் கவனமாக மிகவும் அன்புடன் கேட்பதற்கு ஆஞ்சநேயர் தயாராக அங்கு இருப்பார் என்பது சொல்லப்படுகிறது. That's why whenever we start the Ramayana, always there will be one separate chair or a stool which will be kept at the side of the speaker of the Ramayana. ஆதலால் தான் எங்கெல்லாம் ராமாயணம் சொற்பொழிவு நடக்கிறதோ அங்கு சொற்பொழிவாளரின் அருகில் ஒரு நாற்காலி பிரத்யேகமாக ஆஞ்சநேயருக்காக தனியாக வைக்கப்படும். So it is very clear Hanuman will come and sit there and listen to this Ramayana leelas. இதிலிருந்து மிக தெளிவாக தெரிகிறது ஆஞ்சநேயர் வந்து அந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவர் ராமாயணத்தை மிக கவனமாக கேட்பார் ரசிப்பார் என்பது நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். So it is possible for a purest devotee of the Lord like Hanuman to remain anywhere, everywhere, because he is able to see the Lord everywhere. ஆஞ்சநேயர் போல ஒரு தூய பக்தருக்கு எங்கிருந்தாலும் அவரால் பகவானின் நினைவிலே இருக்க முடியும் என்பது இது மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்குகிறது. So this is the statement where he says, Prabhupada says, he sees only Kṛṣṇa in everything. இதை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க சொல்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணரை எல்லாவற்றிலும் அந்த பக்தர் கிருஷ்ணரை மட்டுமே காண்கிறான் என்று. So when we look at it again, Prabhupada explains, since Kṛṣṇa is both matter and spirit, the gigantic universal form comprising of material, also Kṛṣṇa himself. That means the Vishwarupa is also again the material man. That means the Lord expands as a matter, and that is also Kṛṣṇa himself. பகவான் கிருஷ்ணர் பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பொழுதும் அது அத்தனை ஜட படைப்புகளும் அந்த விஸ்வரூபத்தில் அடங்கி உள்ளது. அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதை இங்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத் விளக்குகிறார். Okay, so when we say Sadasat, that two words, Sat and Asat, two references we get it in the scriptures. சத் அசத் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது சாஸ்திரங்களில் இதற்கு நமக்கு இரண்டு மேற்கோள்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. In the Bhagavad Gita itself, the very next chapter, 10th chapter, we call it as Chaturshloki Bhagavad Gita. இதற்கு அடுத்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் 4 மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்களை சொல்லி உள்ளார். அதை நாம் சதுஷ்லோகி பகவத்கீதை என்று கூறுகிறோம். So 10:8 says, aham sarvasya prabhavo mattha sarvam pravartate iti matva bhajante ma buddha bhava samanvitaha. So what does it say? Aham sarvasya prabhavo. So Prabhupada explains very clearly, I am the source of all spiritual and material worlds. அடுத்த ஸ்லோகம் 10வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் அகம் சர்வஸ்ய பிரபு மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே என்று பகவான் சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாத் விளக்குகிறார். அகம் சர்வஸ்ய பிரபு என்றால் ஜட மற்றும் ஆன்மீக எல்லா பொருட்களுமே பகவான் கிருஷ்ணரில் அடங்கி உள்ளன என்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குகிறார்.
Then Prabhupada explains everything emanates from me because Kṛṣṇa says, and Prabhupada is writing that. கிருஷ்ணர் தெளிவாக எல்லாமே என்னிடமிருந்து தான் வருகின்றன என்பதை அவர் சொல்வதை ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் விரிவாக விளக்குகிறார். Further, Kṛṣṇa says, the voice who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. இதில் மேற்கொண்டு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இதை அறிந்த அறிஞர்கள் என்னை முழுமையாக என் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என்னையே வழிபடுகின்றனர் என்பதையும் அவர் சொல்கிறார். So this indicates those who are in Kṛṣṇa consciousness, those who are in Kṛṣṇa bhakti are undoubtedly intelligent. இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தியில் உள்ளவர், முழுமையாக உள்ளவர்கள், அவரே மிக மிக அறிவு உள்ளவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். In Bhagavatam, many places, Kṛṣṇa is also called as Chatur. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பல இடங்களில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சத்துர் என்று சொல்லப்படுகிறார். Chatur means the most intelligent. சத்துர் என்றாலே மிகுந்த அறிவாளி என்று பொருள். So naturally, his devotees will also be wise, as explained here. அதே போல அவருடைய பக்தர்களும் அதே போல அறிவாளிகளாக ஞானம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல. So this is one evidence. Let's move on to the Srimad Bhagavatam, wherein there is another wonderful shloka. This is also called as Chatur Shloki Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் இதே போல சதுஸ்லோகி 4 முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. இதுக்கு நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம். Ahameva samevagre nanyat yad sadasatparam paschadaham yadetascha yo avasishyeta sosmyaham. So in this the verse is very clear. Ahameva samevagre, then what is it? Nanyat yat, then after the words sat asat param. That means the same words are repeated here. He is the matter and he is the spirit. இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், சத் அசத், ஜடம் சேத்தனம் இரண்டிற்குமே அவரேதான் காரணம் என்று. So that's why it says he is the cause of all these things and he is the effect too. எல்லாவற்றுக்கும் அவரே காரணம், எல்லாவற்றுக்கும் அவரே முடிவு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So again we can understand the Lord completely controls everything and he is the supreme controller. இதிலிருந்து நாம் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம், பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார், அவரே கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். So when we come back to the understanding the next line in this purport of the 19th shloka, here he says his pastimes in Vrindavana as 200 Shyamasundara playing on a flute are those of the Supreme Personality of God himself. That means the Shyamasundara who has got the two-armed form and who is playing the flute, the same the Lord himself. இறுதி வாக்கியத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பிருந்தாவத்தில் 2 கரங்களுடன் ஷாமசுந்தர் ரூபத்தில் இருக்கும் புல்லாங்குழலை ஊதியபடி இருக்கும் கிருஷ்ணரே தான் முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார். So he can be present everywhere. எல்லா இடத்திலும் அவரால் பரவி இருக்க முடியும். But interestingly, atheists do not believe this. இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன என்றால், நாத்திகர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். Because they are having poor fund of knowledge. அவர்களுக்கு சிறிது அறிவு கம்மியாக இருப்பதால் அவர்கள் இது போல நினைக்கிறார்கள் என்று நாம் கொள்ளலாம். That's why in Bhagavad Gita Kṛṣṇa says avajananti mamudaha. ஆதலால் தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அவஜானந்தி மா மூடா என்று சொல்கிறார். So they are not able to get this knowledge because they are always asui or that jealous of the Lord. அவர்கள் பகவானின் மீது பொறாமை கொண்ட காரணத்தினால் அவர்களால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, அவர்கள் அதை ஏற்க மறுக்கிறார்கள்.
So such a person will remain in the same condition, and Kṛṣṇa says they will be coming back again and again. இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் அதே நிலையில் தான் தொடர்ந்து இருப்பார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவர்கள் மீண்டும் 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 மறுபிறப்பு எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் என்று. So samsara sagare magnam, that means they will be in the cycle of birth and death repeatedly, because they always are jealous of the Lord. இந்த சம்சார சாகரம் என்றும் கடலில் அவர் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலேயே சுற்றி கொண்டிருப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை கொண்டவர்கள் என்பதால். Interestingly, many times we come across these atheists and they question us. Oh, God is there. Who said? பல நேரங்களில் நாம் இப்போது போல நாத்திகர்களை சந்திக்கிறோம். அவர்கள் நம்மிடம் கேட்கிறார்கள், பகவான் இருக்கிறாரா, யார் சொன்னார்கள் என்று. And further they question, can you show the Lord? அடுத்தபடியாக உங்களால் எங்களுக்கு கடவுளை காட்ட முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள். But they are completely ignorant to that maximum extent. அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய அறியாமை அவர்களை நம்மிடம் கேள்வி கேட்க தள்ளுகிறது. But a devotee will always question him. How he will question? Where can you show the Lord? Like that, when the atheist asks, the devotee will say, can you tell me where the Lord is not there? இதற்கு ஒரு நல்ல பக்தர் என்ன பதில் அளிப்பார் என்றால், பகவானை உன்னால் காட்ட முடியுமா என்று ஒரு கேள்விக்கு பதில், பகவான் எங்கு இல்லை என்று நீ எனக்கு காட்ட முடியுமா என்று ஒரு பக்தர் பதில் அளிப்பார். So interestingly, the atheist will be cornered and he will not have an answer to that. இதற்கு நாத்திகர்களிடம் கண்டிப்பாக பதில் இருக்காது. அவர்களால் இதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல முடியாது. So we have to be very, very strong in our philosophy and our faith in Kṛṣṇa. நம்முடைய அடிப்படை தத்துவம் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது நமது நம்பிக்கையில் நாம் மிக திடமாக இருக்க வேண்டும். That's why Prabhupada says our Kṛṣṇa conscious army should be very strong in the philosophy and faith in Kṛṣṇa. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார், நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் படை இந்த விதத்தில் மிகவும் திடமாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு நம்முடைய அடிப்படை, நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை தத்துவம் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நம்முடைய பக்தி மற்றும் நம்பிக்கை மிகவும் ஆழமாகவும் மிகவும் பலமாக இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி கூறுவார். So Prabhupada explained, in Kali Yuga you can see non-believers more and more, and we must be prepared for that. கலியுகத்தில் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் தான் மிக அதிகமாக இருப்பார்கள். அதற்காக நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவார். So Prabhupada, when he was facing so many non-believers, he was untiringly squaring up in their questions with his wonderful reply. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி இந்த நம்பிக்கையற்றவர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர்களின் கேள்விகளை அவர் சந்தித்து அதற்கு மிக தெளிவாக மிக திடமாக பதில் கூறி அவர்களை மடக்க முடிந்தது அவரால். So that means his guru has empowered Prabhupada and he was able to do that. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் குரு அவருக்கு மிக சக்தி ஊட்டியதால் அவரால் இப்பேற்பட்ட மக்களை சந்தித்து அவர்களிடம் மிக தெளிவாக அவரால் பதில் கூற முடிந்தது. So same way we should also take the mercy of Guru and Prabhupada, and we must be able to face all these situations in the Kali Yuga. அதே போல இந்த கலியுகத்தில் நாமும் நம் குரு மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் ஆசிகளை நாம் பெற்று நாம் இப்பேற்பட்ட வாதங்களை நாம் தெளிவாக நம்மால் சந்திக்க இயல வேண்டும். So coming back to the purport again, Prabhupada explained the gigantic universal form comprising of material manifestation is also Kṛṣṇa. That means the Vishwarupa also Kṛṣṇa himself. இந்த பொருளுரையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லா ஜட படைப்புகளையும் உள்ளடங்கிய பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபம் கிருஷ்ணரே என்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாத் விளக்குகிறார். So when we look at the Vishwarupa, is that one we have to remember many have doubts. இந்த விஸ்வரூபம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் பல பேர்களுக்கு பல சந்தேகங்கள் எழுகின்றன. The reason is, for such people they do not understand the Lord's real nature. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை அறியாததால் இந்த குழப்பம் ஏற்படுகிறது.
So Prabhupada in many of his lectures explains very clearly like this. இது போல பல பொருளுரைகளில் பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை தெளிவாக விளக்குகிறார். And he quotes lots of references from the 11th chapter of the Bhagavad Gita also. பகவத்கீதையின் 11வது அத்தியாயத்திலிருந்து பல மேற்கோள்களை காட்டி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை விளக்குகிறார். Because when Kṛṣṇa endowed Arjuna with a special vision to see the Vishwarupa, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சிறப்பான ஒரு பார்வையை அளித்தார். ஏனென்றால் அந்த விஸ்வரூபத்தை தரிசிப்பதற்கு அவரால் சாதாரணமாக அவரால் அதை காண முடியாது. Even then, when he was looking with the special vision, the Vishwarupa was always carrying Arjuna left, right, center. அந்த சிறப்பான பார்வை அவருக்கு கிடைத்த பிறகு கூட அர்ஜுனனால் அந்த விஸ்வரூபத்தின் ஜுவாலையை அவரால் அந்த பிரகாசத்தை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. So in many places he says Bhayankara Bhayankara throughout. பல இடங்களில் அவர் இதை பார்த்து மிகவும் பயந்ததாக பேசுகிறார். பயங்கரா பயங்கரா என்று சொல்கிறார். But then Arjuna finally says, oh, this is enough. You have got unlimited energies and unlimited potential. இறுதியில் அர்ஜுனர் கூறுகிறார், இது போதும், நான் பார்த்து விட்டேன். உங்களிடம் எண்ணில் அடங்காத சக்திகளும் எண்ணில் அடங்காத வைபவங்களும் உள்ளன என்று சொல்கிறார். So he requests the Lord, come back to your normal position. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர் வேண்டிக் கொள்கிறார், தயவு செய்து நீங்கள் உங்களுடைய சாதாரணமான நிலைமைக்கு தயவு செய்து வந்து விடுங்கள் என்று. There also Kṛṣṇa does a trick again. அங்கேயும் பார்த்தால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மறுபடியும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுகிறார். So first he shows him the 400 form of Vishnu. முதலில் அவர் 4 கரங்கள் உள்ள விஷ்ணு ரூபத்தையே அவருக்கு காண்பிக்கிறார். So on seeing the Vishnu Rupa or the 400 form, Arjuna is not fully convinced. அந்த 4 கரங்கள் உள்ள விஷ்ணு ரூபத்தை பார்த்தால் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவாக நம்பிக்கை ஏற்படுவதில்லை. He says, this is also too much for me. அர்ஜுனர் சொல்றார், இதுவுமே எனக்கு மிக அதிகம் என்று. Then he says, please come in your original form of 200 Kṛṣṇa. The original. இரு கரங்கள் கொண்டுள்ள உங்களுடைய சாதாரண ரூபத்தையே தயவு செய்து எனக்கு மீண்டும் காண்பீங்கள் என்று அவர் கேட்டுக்கொள்கிறார். Then as he requests, Lord comes in his original form, as Prabhupada explains here, 200 Shyamasundara. இறுதியில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இரண்டு கரங்கள் கொண்ட ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் அவருக்கு காட்சி அளிக்கிறார். Then finally Arjuna says, oh, this is what I always want. அர்ஜுனர் சொல்கிறார், ஆஹா, இதுவேதான் நான் எப்பொழுதுமே விரும்பும் இந்த ரூபம் தான் எனக்கு மிகவும் விருப்பம் உள்ளது என்று சொல்கிறார். So this is very clear. This is the topmost form one has to meditate upon, one has to always remember. நாம் எப்பொழுதுமே நினைவில் கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டிய ரூபம் இந்த ரூபம் தான் என்பது மிக தெளிவாகிறது. இந்த ஷாமசுந்தர ரூபம் தான் என்று நாம் very clearly explains, those who are ignorant, they worship the Vishwarupa. அறியாமையில் உள்ளவர்கள் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பார்கள், அதை வழிபடுவார்கள். ஆனால் அறிவாளிகள் இந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தையே பக்தர்கள் விரும்புவார்கள் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So when the Lord enters into the wrestling arena in the Srimad Bhagavatam 10th canto, there is one sloka which says Mallana Mashinir. In that it says Virat Avidusham. இந்த 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த மல்யுத்த அரங்கத்திற்குள் நுழையும் பொழுது அதை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. So what does it say? Those who have liking for that particular form, they always look for it, but a devotee will not look at it. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவானின் விராட ரூபம் அல்லது விஸ்வரூபத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பக்தரானவர்கள் இந்த விராட ரூபத்தை விரும்ப மாட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
In the same shloka, the Lord gives a wonderful Shyamasundara form and the wonderful those who have got the varṣaļya bhava, for them Shishuhu, because Shishuhu means the varṣaļya bhava. So for all the Brajavasis, he gives a darshan of a baby Kṛṣṇa. அதே ஸ்லோகத்தில் விரஜவாசிகளுக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தையாகவே தெரிந்தார்கள். அவர் சிசு ரூபம் என்கிற ஒரு குழந்தை கிருஷ்ணராகவே அவர்கள் அவரை பார்த்தார்கள். That shloka, there is another word, mṛtyuḥ bhojapatehe. That means he is the death personified for the Bhojaraja. Who is that? The Kṛṣṇa. அதே போல் கம்சனுக்கு அரசனுக்கோ அவர் மரணம் என்கிற ரூபத்தில் தெரிகிறார். So these are all evident, and Prabhupada repeatedly explains one should always worship the wonderful Tribhangi Shyamasundara form. இதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு பார்வையால் பார்த்தாலும் சில பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், இந்த 3 வளைவுகள் கொண்ட இந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தையே நாம் பகவானை நினைத்து தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். So the 3 wonderful bends are one on the lotus knees, and in the lotus hips, and in the lotus neck. இதில் 3 வளைவுகள் என்ன என்பதால், ஒன்று வந்து அவருடைய தாமரை முழங்கால்கள், இன்னொன்று அவருடைய தாமரை இடுப்பு, மூன்றாவது அவருடைய தாமரை கழுத்து என்ற 3 வளைவுகளை பற்றி அவர் பேசுகிறார். So when we talk about the Lord's wonderful transcendental form, we have to always compare with the lotus, as Kunti Maharani says, Nama Pankajanabhaya, Nama Pankajamalini, like that. நாம் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்கும் பொழுது குந்தி மகாராணி அவரை விவரித்தது போல அவர் தாமரை தொடர்பிலேயே நாம் அவரை தியானிக்க வேண்டும். அவர்கள் தாமரை கண்கள், தாமரை பாதங்கள் என்று குந்தி மகாராணி அதில் விவரிக்கிறார்கள். So we should now understand from this particular purport, one should always worship the Shyamasundara form, which is the topmost and which is pleasing for all his dear devotees of Braja, and we also should follow suit, as Chaitanya Mahaprabhu says, when we do devotional service, we should follow the footsteps of Brajavasis. பிரஜவாசிகள் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய மனதில் நிலைநிறுத்திக் கொண்டு இந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தையே பக்தர்கள் நினைவில் கொண்டு அவரையே வணங்க வேண்டும் என்பதை நாம் இறுதியில் நினைவு கொள்ள வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னது போல பிரஜவாசிகளின் பாதச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை இந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும். So this is the topmost pleasing form, and which is the form wherein we can go very closer to Kṛṣṇa. இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மிக உயர்ந்த ஒரு ரூபமாகும். இந்த ரூபத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது அவரிடம் மிக நெருக்கமாக நம்மால் செல்ல முடியும். So there the exchange of love is something very, very unique and topmost. இதுதான் மிக உயர்ந்த ஒரு அன்பின் பரிமாற்றம் என்று நாம் சொல்லலாம். Hare Krishna. So let us try to understand this particular shloka, the summarize it. Heat as well as the light, everything is Kṛṣṇa himself. Then showering the rain or holding the rain, again Kṛṣṇa himself does it. Then we talk about the interesting aspect of the immortality or the amṛtaṁ and the mṛtyuḥ, which is the death personified. So இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் இறுதியில் பார்த்தோமானால், இதில் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வெப்பம் மற்றும் வெளிச்சம் என்று கூறுகிறார், மின்சாரம் என்று கூறுகிறார். அதே போல அவர் மரணம் என்றும் காலம் என்றும் கூறுகிறார். அதே போல அவர் மழையை தடுப்பவன் கொடுப்பவன் என்று இரண்டையும் பகவான் கிருஷ்ணரே என்றும் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். After telling all this, again he summarizes, whatever is spirit, whatever is matter, everything is from me. அவர் இறுதியில் சொல்கிறார், ஆன்மீகமானதும் ஜடமானதும் சேத்தனமானதும் இரண்டுமே நான் தான், எல்லாமே என்னிடம் இருந்துதான் வருகின்றன என்பதை கிருஷ்ணர் தெளிவுபடுத்துகிறார். Only the pure devotee can understand Kṛṣṇa is everything. ஒரு தூய பக்தரால் மட்டுமே கிருஷ்ணரே அனைத்தும் கிருஷ்ணரே என்பதை ஒரு தூய பக்தனால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். Then finally Prabhupada
put his final conclusion, one should worship the Syama Sundara form, who is everything. இறுதியில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய முடிவான ஒரு கருத்தை சொல்கிறார். இந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சாமசுந்தர ரூபமே நம்மளுடைய தியானத்துக்கும் வழிபாடிற்கும் மிக சிறந்த ஒரு ரூபம் என்று அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கி ஜாய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு, I have exceeded the time. இல்ல பரவாயில்ல, ஒன்னும் இல்ல பரவாயில்ல. ஓகே, we started little late தான், பரவாயில்ல. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கம், especially quoting from Bhagavatam, connecting past times of Krishna, and even though both Virata Rupa and Syamasundara form both are Krishna, but நீங்க சொன்னது devotees wants to see only the Syamasundara form. நீங்க அந்த like Arjuna wanted to see only the Syamasundara form, so that is our ultimate goal as followers of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada. Our aim is to attain the form of Syamasundara, threefold bending form. It was very, very wonderful, nice lecture, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you very much, Prabhu. It was very, very nice lecture. Thank you so much, with so many examples, and you dissected the whole sloka so nicely, Prabhu. Thank you so much. Hare All by mercy of Guru, Krishna and Vaishnavas, as I started from the beginning. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you, Mataji. ரொம்ப அற்புதமா translate பண்ணீங்க. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. So let's chant 3 times Hare Krishna mantra as a gratitude to Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. For His Holiness Gopala Krishna Maharaj. Yeah, let's chant. I think he had that angioplasty done today. So for his quick health return, we will chant 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna,